Morning, welcome to the House of God. This Sunday online service, the 4th of July 2021. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The theme is discipleship. Let us pray. Dear Heavenly Father, Lord Jesus Christ, we thank you, Lord, this day for your grace and mercy, Lord, Father God, for you being in our midst wherever we are, Lord, Father God, to sing praises and to thank you, Lord, Father God. Be with each one of us wherever we are placed, Lord, Father God. Instill in our hearts and minds, Lord, Father God, that you are in our midst. And we praise you and we adore you, Lord. In Jesus' most precious name we ask and pray. Amen. The psalm reading for this morning is taken from Psalm 123, Psalm 123. I lift up my eyes to you whose throne is in heaven. As the eyes of slaves look to the hand of their master, as the eyes of a maid look to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God, till he shows us his mercy. Have mercy on us, O Lord, have mercy on us, for we have endured much contempt. We have endured much ridicule from the proud, much contempt from the arrogant. Here ends reading of the psalm. Amen. தேவாராதனை முறைமை 1வது பக்கம், The Order of Service, page 1. கர்த்தரை எல்லா காலத்திலும் தோத்தரிப்பே, அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். என்னோட கூட கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். நாம் ஒருமித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோம். கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலும் இப்போதும் எப்போதுமான சதா காலங்களிலும் இருக்கிற படியே. ஆமென். அன்புக்குரியவர்களே, கடவுளிடம் நாம் இருதயங்களை திறந்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஆத்ம பசி தாகத்தோடு அவருடைய கிருபைக்காக மன்றாடுவோம். வாருங்கள். Let us come to confess our sins together to God and receive his mercy. சேர்ந்து சொல்வோம். கிருபையும் இரக்கமுள்ள பிராபனே, நாங்கள் பாவத்தில் பிறந்து மனதினாலும் வாய்க்கினாலும் நடக்கையினாலும் மிகவும் பாவம் செய்து நித்திய கோபாக்கினுக்கு பாத்திராய் இருக்கிறோம் என்று அறிக்கையிடுகிறோம். பிராபனே, பாவிகளாக எங்கள் பேரில் கிருபை உள்ளவராகும். கர்த்தாவே, நாங்கள் மெய் விசுவாசத்தோடும் சுத்த இருதயத்தோடும் உமக்கு ஊழியம் செய்வதாக எங்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமத்தை எங்களை நீக்கிடலும். பிதாவாகிய பிராபனே, சர்வ சிருஷ்டிகரே, ஜனத்தின் மேல் இறங்கும் எங்களுக்கு துணை செய்து கிருபையாயிரும். ஆ கிறிஸ்துவே, உலகத்தின் இரட்சகரே, கெஞ்சுகிற எங்களுக்கு இறங்கும் எங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து கிருபையாயிரும். பரிசுத்த ஆவியானவரே, ஒன்றான தேற்றவாளனே, உன் ஜனத்தில் மேல் இறங்கும் எங்களுக்கு துணை செய்து கிருபையாயிரும். நீங்கள் செய்த பாவ அறிக்கை உண்மையாயிருந்து மனசாபாடு இருதயத்தோடு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் முன்னிலையாய் பாவ மன்னிப்பை தேர்வானால் நான் அவருடைய கட்டளைப்படி பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவின் நாமத்திலே உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை அறிவிக்கிறேன். ஆமென். We'll have the readings. தேவ வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போமாக.
Today's Old Testament reading is taken from Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So Abram departed, as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed out of Haran. Amen. Today's epistle reading is taken from 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 17. I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength to do his work. He considered me trustworthy and appointed me to serve him, even though I used to blaspheme the name of Christ. In my insolence I persecuted his people, but God had mercy on me because I did it in ignorance and unbelief. Oh, how generous and gracious our Lord was. He filled me with the faith and love that come from Christ Jesus. This is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them all. But God had mercy on me, so that Christ Jesus could use me as a prime example of his great patience with even the worst sinners. Then others will realize that they too can believe in him and receive eternal life. All honor and glory to God forever and ever. He is the eternal King, the unseen one who never dies. He alone is God. Amen. Here ends the reading of the epistle. May the Lord make his word bear fruits in our hearts to eternal life. Amen. The Gospel reading for today is taken from Luke chapter 5 verse 1 to 11. Luke chapter 5 verse 1 to 11. One day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. He noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. When he had finished speaking, he said to Simon, Now go out where it is deeper and let down your nets, and you will catch many fish. Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, we will try again. And this time their nets were so full they began to tear. A shout for help brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking. When Simon Peter realized what had happened, he fell on his knees before Jesus and said, O Lord, please leave me. I am too much a sinner to be around you. For he was awestruck by the size of their catch, as were the others with him. His partners James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, Don't be afraid. From now on you will be catching for people. And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Here ends the reading of the Gospel. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation,
a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. He didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great.
நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளும் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. Grace and peace to you from God our Father and our Lord and Savior Jesus Christ. Let us come to God in prayer. ஆண்டவரை நோக்கி நாம் ஜெபம் செய்வோமாக. ஆண்டவரே, உம்முடைய மகா கிருபைக்காக நன்றி. மறுபடியாக இயேசுவே உம் நாமத்தில் நாம் கூடி வந்து ஆண்டவரே நாம் துதி பாடல்களை பாடி உங்களுடைய வசனங்களை கேட்க எங்களுக்கு இந்த ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி இயேசுவே. ஆண்டவரே, நாம் எங்கே கூடியிருந்தாலும் அது ஆண்டவரே 2-3 பேர் நாமத்தில் நாம் எங்கே இருந்தாலும் சுவாமி நீ நம்மோடு இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர். இப்பொழுது நம் மத்தியிலே அசைவாடும், நம் இல்லத்திலே அசைவாடும், உங்களுடைய வார்த்தை மூலமாக எங்களோடு பேசி எங்களை பலப்படுத்தும் சுவாமி. We thank you, Lord, that you are ever present God, that your word reminds us as we gather in your name, 2 or 3 in number, wherever it might be, that you are here. We thank you, Lord Jesus Christ, that you are in our homes, you are here, that, Lord, through your word we will be empowered for your glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. அன்பான இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் தொடர்ந்து நாம் தேவனை தோத்திரிக்க வணங்க வரவிருக்கிறோம். நாம் தொடர்ந்து இந்த லாக்டவுனில் நாம் தொடர்ந்து இருக்கும் பொழுது நாம் தேவனுக்கு ஆராதனை செலுத்த, தேவனை துதி செலுத்த இந்த வாய்ப்பு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறாரு ஆன்லைன் மூலமாக. அதை நாம் பயன்படுத்தி எல்லா துதி கன மகிமை நாம் இயேசுவுக்கு நாம் ஏறெடுப்போமாக. Even though we are in the midst of lockdown, let us use whatever that is we have the privilege of using this online, so that even through that we will give glory to God. We are in the 5th Sunday after Trinity, and the theme for our meditation is discipleship. திருத்துவ பண்டிகைக்கு பின்பு 5வது ஞாயிறில் நாம் கூடியிருக்கிறோம். நாம் தியானிக்க வேண்டிய தலைப்பு சீஷத்துவம். ஒரு சீஷன் சொல்லும் போது நாம் சிஷ்யத்துவம் சொல்லும் போது இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வார்த்தையாக இருக்குது. நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு சீஷன் சொல்லும் பொழுது அதோடைய அர்த்தத்தை நாம் அறிந்திருக்கலாம். When we talk about discipleship or disciple, we all know the word and most of us understand what it means to be a disciple. Today we're going to see what is a disciple in a deeper sense and what is expected of us to be a disciple. இன்றைக்கு கொஞ்சம் ஆழமாக நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம். சீஷன் சொல்லும் பொழுது, சீஷத்துவன் சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் எதை நமக்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிறார் என்று நாம் பார்க்க போகிறோம். ஒரு சிறிய கதையோடு நாம் ஆரம்பிப்போம். Let me start with a small story. ஒரு கிறிஸ்தவ வாலிபன் அவனுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அவன் அதில் தொடர்ந்து பலப்படணும், வளரணும் என்று அவன் வாஞ்சித்தான். அவன் வாஞ்சித்ததுனால அவன் என்ன செஞ்சான்னாக்கா ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஒரு பட்டியல் போட்டான். என்ன பட்டியல் போட்டான்னாக்கா, நான் என்ன காரியங்கள் தேவனுக்காக செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவன் பட்டியல் போட்டான். பிறகு எதை நான் விட்டு விலகி வரணும்னு ஒரு பட்டியல் போட்டான். பிறகு 3ஆவதாக சொன்னால் நான் எங்கே போயிட்டு தேவனுக்காக நான் ஊழியம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டான். அந்த லிஸ்ட்டு போட்ட பின்பு, ஒரு பட்டியலை போட்ட பின்பு சந்தோஷத்தோட ஆலயத்துக்கு போயிட்டு ஆலயத்தில் பலிப்பீடத்தில் அந்த பேப்பரை அந்த பட்டியலை அவன் வைத்தான். அவன் எதிர்பார்த்த காரியம் அவன் உள்ளத்தில் ஒரு சமாதானம் அவனை சூழ்ந்து கொள்ளும், ஒரு சந்தோஷம் வரும் என்று எதிர்பார்த்தான். ஆனால் ஏதோ நடக்கல, அவன் எதிர்பார்த்தது ஏதோ நடக்கல, ஒரு வெறுமை ஒன்றி தான் இருந்தது. There was a young man who wanted to grow in his Christian life, and so he said, I will put out a list. And he put out a list of the things that he will do for God, a list of what he will keep away so that he can give honor to God, and then a list of the places that he will go
so that he can do the ministry of God. Very excited, he took the list to the church and he said, I will put it on the altar. And he expected a joy to fill his heart, a peace of God to control. But nothing of that sort happened. There was only that dryness, that emptiness that he felt. பிறகு அவன் என்ன செஞ்சானாக்கா அந்த 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 தாளை எடுத்து அந்த பேஜை எடுத்து மறுபடியாக அவன் எழுதுனதில் கூட்டினான். இன்னும் கொஞ்சம் கூட காரியங்கள் நான் செய்ய போகிறேன் தேவனுக்காக, இன்னும் கொஞ்சம் கூட இடத்துக்கு நான் போகிறேன் தேவ ஊழியத்துக்காக சொல்லிட்டு அவன் அந்த அந்த பட்டியலை அவன் கூட்டி வந்தான். கூட்டி வந்துட்டு மறுபடியாக தேவ ஆலயத்துக்கு போயிட்டு அதை அந்த பலிப்பீடத்தில் வைக்கிறப்ப மறுபடியாக ஒன்றும் நடக்கலாம். அவனுக்கு உள்ளத்தில் ஒரு சமாதானம் இல்லை, ஒரு சந்தோஷம் இல்லை, வெறுமையை தான் நிரம்பி இருந்துச்சு. அவனுக்கு புரியல, நான் எவ்வளோ காரியம் நான் செய்ய நான் தேவனுக்கு இருக்கிறேன்னு, எதனால தேவனுடைய சமாதானம் என்னை சூழ்ந்து கொள்ள. The man again added to the list a longer list and he said, I will go and leave it on the altar and I'll do much more. He went, he did it, he left it on the altar, but still there was no peace, the peace that he was expecting. Still there was no joy and he was confused. I want to do so many things for God, but the peace of God has not come into me. So he saw the pastor and he asked for advice. அந்த சபையுடைய பாஸ்டரை பார்த்து அவர் பாஸ்டருடைய ஆலோசனையை கேட்டார். அந்த பாஸ்டர் சொன்னார், அந்த தாளை எடுத்து ஒரு புது தாளை எடுத்து அதில் உன் பேரை எழுதி கீழே சைன் பண்ணு, வேற எதுவும் எழுத தேவையில்லை, உன் பேரை ஒண்டி எழுதி சைன் பண்ணு. Just write your name and sign in a piece of paper and leave it on the altar. The young man did what as the pastor told him. Pastor சொன்னது போல அந்த வாலிபன் செஞ்சான். அது தாளை பலிபீடத்தில் வச்ச பின்பு அந்த ஆல்டர் மேலே வச்சது பின்பு after he placed, ஆண்டவருடைய புத்திக்கு எட்டாத சமாதானம் அந்த உள்ளத்தை நிரம்பினது. When he began to do that, the peace of God that transcends human understanding took hold of his heart and there was joy. In Romans chapter 12, verse 1, it says, offer yourselves as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. ரோமர் 12வது அதிகாரத்தில் 1வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது நாம் தன்னைத்தானே முழுமையாக ஒரு ஜீவிக்கிற பலியாக ஒப்பு கொடுக்கணும்னு வேதத்தில் பவுல் எழுதுறதை பார்க்கும் பொழுது பவுல் எழுதுறதை நாம் பார்க்குறோம். பவுல் சொல்றாரு, இதான் நீ செய்கிற புத்தி உள்ள ஆராதனை. ஒரு சீஷன் அல்ல ஒரு சிஷ்யத்துவம்னு சொல்லும் பொழுது அதை நாம் தேவனுக்கு நாம் முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கு. When we talk about discipleship, when we talk about being a disciple, it is coming to give ourselves completely to God. And then we become a disciple. Today we're going to talk about discipleship. And we're going to see what it takes to be a disciple. இன்றைக்கு சிஷ்யத்துவத்தை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். ஒரு சீஷனா ஆகிறதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் பார்க்க போகிறோம். முழுமையாக ஒரு சிஷ்யத்துவத்துக்கு நாம் வரத்துக்கு நாம் என்ன செய்யணும். இன்றைக்கு 1 சாமுவேல் 3வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை நாம் தொடர்ந்து நாம் வாசிக்கிறப்ப அங்கே சாமுவேல் சொல்கிற அந்த வசனத்தை நாம் கேட்கிறோம். கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன். In 1 Samuel chapter 3 verse 9, Samuel speaks and he says, Lord, your servant is listening. Today the word of God starts us off to be a disciple who can come and humble ourselves before God and say, Lord, I am listening. Speak. தேவன் முன்பாக நாம் தன்னைத்தானே தாழ்த்தி நாம் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து, ஆண்டவரே நீர் பேசும், ஆண்டவர் நான் கேட்குறேன்,
நான் செய்ய போகிறேன் நீ சொல்கிறது என்ன ஒப்பு கொடுக்கும் போல தான் சீஷத்துவத்தின் ஆரம்பமாக இருக்குது. இட் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் டிசைபிள்ஷிப். இன்றைக்கு சீஷத்துவம் சொல்லும் பொழுது 2 முக்கியமான காரியங்கள் பார்க்குறோம். ஒன்று அழைப்பு, 2வது சமர்ப்பிப்பு அல்ல ஒப்பு கொடுத்தல். தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கேட்டு அந்த அழைப்பை பெற்றுக்கொள்வது, கீழ்ப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் நாம் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறது தான் சீஷத்துவம். இன்றைக்கு 3 வசனங்களை நீங்கள் வாசிக்க கேட்டீங்க. அந்த 3 வாக்கியத்திலையும் அந்த 3 நபர்கள் ஆண்டவர் அழைக்கிறார். அந்த அழைப்புக்கு அவங்க முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்து தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு கீழ்ப்படுறதை நாம் பார்க்கிறோம். The whole idea of discipleship can be in 2 categories. One is the call, to receive the call and to come into submission and say, Lord, here I am listening, Lord. To surrender ourselves completely and do what He tells us to do. That is the start of discipleship. The 3 readings today, the Old Testament, the Epistle and the Gospel, talks about this call and submission. 3 வாக்கியங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது முதலாக பழைய ஏற்பாட்டில் ஆபிரகாம் பார்க்குறோம். ஆபிரகாம் நாம் பார்க்குறப்ப அவர் ஆண்டவர் அழைக்கிறாரு. உன் தேசத்தை விட்டு, உன் மக்களை விட்டு, உங்கள் அப்பாவுடைய வீட்டாரை விட்டு நான் சொல்கிற இடத்துக்கு நீ போ. வேதத்தில் நான் வாசிக்கிறப்ப எனக்கு பழைய ஏற்பாடு வாக்கியத்தில் ஆதியாகமம் 12வது அதிகாரம் 1லிருந்து 4வது வசனத்தில் நீங்கள் எடுத்து வீட்டில் நீங்கள் வாசிக்கணும். அங்கே ஆபிரகாம் அது செய்கிறாரு. அது செய்கிறதுனால அவர் பேர் மாற்றப்படுகிறது. ஆபிரகாம் என்று ஆபிரகாமாக மாறுறாரு. விசுவாசத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுறாரு. ஆண்டவருடைய சித்தத்துக்குள் நாம் அடங்கி போகும்போது ஆண்டவர் நம் வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு நம்மளை உயர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். In the Old Testament reading today, we see the call of Abraham. The call of, in the reading it says, before he became Abraham, Abram. And God tells him, you must leave your country, you must leave your people, you must leave your father's household. And Abram listens to the call of God. He submits to the call of God and he obeys and he lives and he goes towards the promised land, and God brings about a change. He is called Abraham, and later on he is called the father of faith. When we begin to submit ourselves to the will of God, as God calls us, as we come in complete submission, God brings about a transformation in our life. Very important that we come to understand the call and submit. Then in the epistle reading, நிருப வாக்கியத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது 1 தீமோத்தேயு 1வது அதிகாரம் 12வது வசனத்திலிருந்து 17வது வசனம் மறுபடியாக நீங்கள் உங்கள் வேதத்தை எடுத்து வாசிக்கணும். Please turn to your Bibles and read. It's about the call of Paul. பவுல் எப்படி தேவனுடைய ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்பட்டார் என்று பார்க்கிறோம். அங்கே நான் பார்க்கும் பொழுது பவுல் சபை மக்களை அவர் கஷ்டப்படுத்தி அவங்கள அடித்து அவங்க சிறைக்குள்ளே கொண்டு போகிற ஒரு மனுஷனாக இருந்து ஆண்டவருடைய அழைப்பை பெற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய அழைப்பு கீழ் அவர் அடங்கி போகிறப்ப அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வருது. இப்போ ஆண்டவருக்கு உண்மையான ஒரு சீஷனாக மாற்றப்படுகிறார். When Paul hears the word of God,
hears the call that he has from Jesus Christ and he submits, he is transformed to become one of his best, his chief disciples. Later on, Paul proclaims that he is also an apostle called of Christ. Transformation happens as you submit, as you say, Lord, let your will be done, not my will. என்னுடைய சித்தம் அல்ல ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தம் என்று ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை எல்லாரும் சிஷ்யத்துவத்துக்குள் அழைத்து ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருகிற தேவனாக இருக்கிறார். மூன்றாவதாக இன்றைக்கு சுவிசேஷ வாக்கியத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர் முதல் சீஷர்களை அல்லது அப்போஸ்தலர்களை அழைப்பை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். பேதுரு, யாக்கோப், யோவான் 3 பேரும் மீனர்கள், மீன் பிடிக்கிறவங்க. ஆண்டவர் அவங்க விசேஷ முறையில் சந்தித்து அவங்க மத்தியில் ஒரு பெரிய அற்புதம் செய்கிறாரு. பிறகு அவங்களை பார்த்து சொல்றாரு, என்னை பின்பற்றி வா, கம் ஃபாலோ மீ. Christ meets them, they all are fishermen, and he does a great miracle. சுவிசேஷ வாக்கியம் லூக்கா 5வது அதிகாரம் 1-11 எடுத்து வாசிங்க மறுபடியாக. ஆண்டவர் வல்லமையாக ஒரு பெரிய காரியம் அங்கே செய்கிறாரு. ஆண்டவர் நம் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய காரியம் செய்யறதுக்கு அவரால் முடியும். இன்றைக்கும் அவர் காத்துட்டு இருக்காரு. அவர் செஞ்ச பின்பு அவர் அழைக்கிறார், என்னை பின்பற்றி வா, கம் ஃபாலோ மீ. And Peter, James and John, it's the word of God says, they left everything and followed him. பேதுரு, யாக்கோப், யோவான் எல்லாமே விட்டுட்டு இயேசு பின்னால போக ஆரம்பிச்சாங்க. அன்றைக்கிலிருந்து மீனர்கள் அல்ல, மனுஷனை பிடிக்கிற தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களாக மாறினாங்க. They were not fishermen, but they became fishers of men. Transformation happens. That is discipleship. Discipleship is to hear, to listen and to submit. சிஷ்யத்துவம் சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய அழைப்பை நாம் கேட்டு அது கேட்கறது ஒன்றே அல்ல, அதுக்கு நாம் முழுமையாக நாம் அடங்கி நாம் ஒப்பு கொடுத்து நாம் கீழ்ப்படுகிறப்ப நாம் சீஷனாக ஆண்டவர் இருக்க அளிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இன்றைக்கு அந்த அழைப்பு நம்மை நோக்கி வருது. நாம் தேவன் உடைய உண்மையான சீஷனா, நான் இயேசுக்கு நான் உண்மையான விசுவாசியா, அப்படி இருக்கிறப்ப நம் வாழ்க்கை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய காரியம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கேட்டு கீழ்ப்படுகிறோமா, அடங்கி போறோமா, அப்பொழுது நாம் உண்மையான சீஷனாக இருக்கிறோம். 1 பேதுரு 5வது அதிகாரம் 6-7 நாம் வாசிக்கும் பொழுது அங்க பேதுரு எழுதுறாரு, தேவனுடைய மகா கரத்தை கீழ் அடங்கி போ. Humble yourselves under the mighty hands of God. அப்படி சொன்ன பின்பு அவர் சொல்றாரு, ஏற்ற காலத்தில் வர காலத்தில் ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். The due time the Lord will raise you up. That's the promise of God. இன்றைக்கு சில நேரத்தில் நம்ம சூழ்நிலைகளை பார்த்து நாம் தளர்ந்து போகலாம், மயங்கி விழலாம். ஆனால் உண்மையாக ஆண்டவரே என்று நம்ம ஒப்பு கொடுக்கிறப்ப தேவனுடைய வார்த்தை பொய் இல்லை. தேவன் மறுபடியாக நம்மை தூக்கி நம்மளை எழுப்பி அவர் நம்மை வைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். The word of God does not lie. Today, whatever that happens around us might frighten us, might make us feel that no, we are useless, we are worthless, but the word of God says, give in, submit to God. And as we begin to do that, the word of God promises that he will raise you up. And that is what is the call of being a disciple is. அதான் சிஷ்யத்துவம், ஒரு சீஷனாக இருக்கிற ஒரு அழைப்பு. இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக இன்றைக்கு நாம் போவோம். ஒரு சீஷன் சொல்லும் பொழுது அவன் எப்படி இருப்பான் அல்ல, அடையாளங்கள்னு சொல்லலாம்.
அவனை பார்க்குறப்ப, அவன் சீஷனாக இருக்கிறப்ப அவன் என்ன செய்வான்? The marks of a disciple. When we say we are a disciple, what can be seen or what can we do to become a true disciple of Christ? I got 3 points. 3 குறிப்புகள் இருக்கு. முதலாக, ஒரு உண்மையான ஒரு சீஷன் கிறிஸ்துவோடு ஒன்றாக இணைந்து இருப்பான். அதான் முதல் காரியம். The true disciple will be identified with Christ. The first thing. What does it mean? That whatever time or season might come, he will confess the lordship of Christ. கிறிஸ்துவோடு ஒன்றாக இருப்பானுக்கு என்ன அர்த்தம்? எந்த காலம் வந்தாலும், எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும், அதில் அந்த சூழ்நிலை மத்தியில் இயேசு ஆண்டவர் என்று அவன் அறிக்கை செய்வான். சூழ்நிலையை பார்க்க மாட்டான், ஆண்டவரே பார்ப்பான். என் ஆண்டவர், நான் அவரோடு இருக்கேன், அவர் தான் எனக்கு பெரியவர். சில வசனங்களை நாம் எடுத்து வாசிப்போம். மார்க் 8வது அதிகாரம் 29வது வசனம் எடுத்து வாசிங்கய்யா. மார்க் 8வது அதிகாரம் 29வது வசனம். மார்க் 8:29 வேதத்தில் எடுத்து வாசிங்க. அப்பொழுது அவர், நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார். பேதுரு பிரதியுத்தரமாக, நீ கிறிஸ்து என்றான். ஆமென். இங்க பேதுரு சொன்ன வார்த்தையை பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, நான் யாரு? நான் யார் என்று நீங்க சொல்றீங்க? Who do you say I am? Christ asked his disciples. இந்த ஆண்டவர் நம்ம பார்த்து கேட்கிறாரு, நான் யாரு? பேதுரு சொல்றாரு, நீரே கிறிஸ்து, தேவனால் அனுப்பப்பட்ட அபிஷேகப்பட்ட மனுஷன், தேவன் என்று சொல்றாரு. He says, you are the anointed one, the Christ sent by God. That was the confession of Peter. என்ன அர்த்தம்? ஆண்டவரே, எது சூழ்ந்து வந்தாலும் நீர் இருந்தா போதும் சுவாமி, நீர் ஆட்கொள்வ. Lord, at all times you are there and you will take charge. இன்றைக்கு நாம் யாருன்னு சொல்றோம்? இயேசுன்னு சொல்றப்ப யார் நமக்கு? உண்மையாக அவர் தேவன் என்று நாம் அறிக்கை செய்கிறோமா? அல்ல வாய் ஒன்று தான் பேசுதா, மனசில் வேற காரியங்கள் இருக்கா? எல்லாமே நல்ல நன்மையாக இருக்கிறப்ப இயேசு ஆண்டவர் தேவன் ஹல்லேலூயான்னு சொல்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், சுலபமாக இருக்கும். ஆனால் கஷ்ட சூழ்நிலை வரும்பொழுது தொடர்ந்து எனக்கு என் தேவன் போதும் என்று சொல்ற அந்த நம்பிக்கை தொடர்ந்து இருக்கா? ஒரு விசுவாசி தேவனோடு ஒன்றாக இணைந்து இருப்பான். எது காரியங்கள் வந்தாலும், எந்த காலங்கள் வந்தாலும், இயேசு ஆண்டவர், நீரே கிறிஸ்து என்று ஒப்பு கொடுத்த ஒரு வாழ்க்கையை அவன் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பான். ரெண்டாவதாக நாம் பார்க்கிறோம், ஒரு சீஷன் சொல்லும் பொழுது அவன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அவன் கீழ்ப்படியவனாக இருப்பான். The second thing that we see about disciple is that he will be obedient to the word of God. சில நேரத்தில் நான் பார்க்குறோம், கிறிஸ்துவங்களை பார்க்குறப்ப வேதத்தில் ஒரு காரியங்கள் இருக்கும், போதனைகள் வித்தியாசமாக இருக்கும், ஆனால் அவன் வாழ்க்கை நடைமுறை வித்தியாசமாக இருக்கும். முடியாது. ஒரு சீஷன் சொல்லும் போது நாம் சகலத்திலையும் தேவனுடைய காரியத்தில் நாம் கீழ்ப்படிந்து இருக்கணும். இன்றைக்கு ஆண்டு நாம் அளிக்கிறார், உண்மையான சீஷனாக வா. We said the second thing is important, that the disciple must be obedient to the word of God. வேதத்தை வாசிக்கணும், வேதத்தில் பார்க்கணும், தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது, அதே போல நம்ம மாற்றி நாம் கீழ்ப்படியணும். When we see the word of God, when we read the word of God, we must change ourselves to become like him for his glory. ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் மத்தேயு 28வது அதிகாரத்தில் 19-20வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது,
In Matthew 28 verse 19 and 20, ஒரு சீஷன் என்ன செய்வானாக்கா இயேசுவை பற்றி பல பல இடத்துக்கு சொல்லி புதிய சீஷர்களை கொண்டு வருவான். A disciple will bring in new disciples. எடுத்து வாசிங்கய்யா. மேத்யூ 28:19-20 வாசிங்க. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளை யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார். The word says, therefore go make disciples of all nations, teaching them to obey everything I have commanded you, and I will be with you even till the end of age, end of the world. That is the promise of God. And today as a disciple, we need to hear the word and obey and do what the word wants us to do. தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு நாம் கீழ்ப்படிந்து அந்த வார்த்தைப்படி நாம் நடக்க ஆரம்பிக்கணும். இயேசுவை பற்றி நாம் பிறருக்கு சொல்கிறோமா? வேதத்தில் நான் வாசிக்கிறப்ப ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நீ தான் இந்த உலகத்துக்கு உப்பாக ஒளியாக இருக்கிற. நீ செய்கிறத பார்த்து தான் தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துவாங்க. They will see what you are doing and give glory to God. உன் வாழ்க்கையே ஒரு பைபிள் தான், ஒரு போதனை தான். நீ எப்படி நடக்கிற, நீ எப்படி பேசுகிற, நீ எப்படி உன் வாழ்க்கை இருக்க, உன் வாழ்க்கையை பார்த்து தான் அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வரும். ஆண்டவர் அளிக்கிறார். இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய சித்தத்தில் நாம் கிரியை செய்யணும். அதெல்லாம் நாம் என்ன செய்யணும்? இன்றைக்கு நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும். ஆண்டவர் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுத்திருக்கிறாரு. எது கொடுத்திருக்கிறாரு? அவருடைய வல்லமை மூலமாக நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு கீழ்ப்படிய. God has given us the Holy Spirit so that by the power of the Spirit we can have the power to hear the word and obey the word of God. கூப்பிடுங்க பரிசுத்த ஆவியானவரே உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ள. வாரும் பரிசுத்த ஆவியானவரே, உன் வார்த்தை எனக்கு தெளிவாக எனக்கு காட்டும். அதே போல நடக்க ஆண்டவரே, பரிசுத்த ஆவியானவரே என்னை வழி நடத்தணும் ஒப்பு கொடுங்க. Call upon him. Ask his guidance to read the word and obey the word, and he is there to empower you. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை நிச்சயமாக உங்களை பலப்படுத்துவார். மூன்றாவது காரியம், ஒரு சீஷன் சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன செய்வான்? இயேசு கிறிஸ்துவோடு நாம் ஒன்றாக இணைந்து இருக்கணும்னு நாம் பார்த்தோம். தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படணும்னு பார்த்தோம். மூன்றாவது காரியம், அவன் இயேசு கிறிஸ்துக்குள் இருக்கும் பொழுது அவன் கனி கொடுக்கணும்னு என்று வேதம் போட்டிருக்கு. When he is in Christ, he must be a fruitful person. கனி கொடுக்கிற ஒரு நபராக நாம் காணப்படணும். ஒரு வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிப்போம். யோவான் 15வது அதிகாரம் 8வது வசனம். John 15 verse 8. அங்கே நான் பார்க்கும்பொழுது ஆண்டவர் இந்த கனி கொடுக்கறதை குறித்து அவர் பேசுகிறாரு. எடுத்து வாசிப்போம். யோவான் 15:8. நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார், எனக்கும் சீசராயிருப்பீர்கள். Amen. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple. என்ன போட்டிருக்கு? ஆண்டவருடைய சீஷனாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய அடையாளம் என்னன்னாக்கா, நாம் கனி கொடுக்கணுமா? We must be fruit bearing Christians to be called the disciple of Christ. அது என்ன செய்யுதுனாக்கா, அது மூலமாக நாம் தேவனுக்கு மகிமை கொடுக்கிறோமா? நாம் கனி கொடுக்கிற ஒரு விசுவாசியா இருந்தோம்னாக்கா நாம் தேவனுக்கு மகிமை கொடுக்கிறோமா? If we are fruit bearing, தேவனுக்கு மகிமை கொடுக்க, we are giving glory to God. என்ன கனி கொடுக்கிறோம் நாம் வாழ்க்கையில் நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கணும். தேவனுக்கு மகிமையான கனியா,
இல்லாட்டி ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு எதிர்ப்பான ஒரு கனியா, கசப்பான கனியா, நம் வாழ்க்கையை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து தேவன் சித்தத்தில் தேவன் எதிர்பார்க்கிற காரியத்தை நாம் செய்ய நாம் ஆரம்பிக்கணும். டுடே what kind of fruits are we bearing? Is it what God wants us to do? Is it something that is not really expected of God? God wants us to bear fruit for His glory. அவர் நாம மகிமைக்காக நாம் கனி கொடுக்கணும். என் மகிமைக்கா அல்ல, உங்க மகிமைக்கா அல்ல, என் பலத்துக்கா அல்ல, தேவன் நாமம் மகிமைப்படுத்துக்கு. It is for the glory. It's not for me or for you. It is for God and God alone. வேதத்தை நாம் தொடர்ந்து வாசிக்கிறப்ப கனின்னு சொல்லும் போது என்ன விதமான கனி? What kind of fruits? 2 வசனங்களை நாம் எடுத்து வாசிக்க போறோம். முதல் ஆவிக்குரிய கனின்னு போட்டிருக்கு வேதத்தில். கலாத்தியர் 5வது அதிகாரம் 22, 23வது வசனம். Galatians chapter 5 verse 22 to 23. வாசிங்க. ஆவியின் கனியோ அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சையடக்கம், இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமான பிரமாணமும் ஒன்றுமில்லை. Amen. This is the fruit of the Spirit. In Galatians 5:22-23 it says, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. எனக்கு இப்போது அந்த வார்த்தை நீடிய பொறுமை, எனக்கு அந்த வார்த்தை ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு நம்ம சில நேரத்தில் பொறுமை இல்லாமல் போயிடுது. பொறுமை இல்லாமல் கோபம் வருது. பொறுமை இல்லாமல் போகிறப்ப சண்டை வருது. பொறுமை இல்லாத வரப்ப எல்லா விதமான வேண்டாத கிரிகள் நம் மத்தியில் கிரியை செய்யுது. ஆண்டு சொல்கிறாரு, ஆவிக்குரிய கனியே நீ கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். நீ உண்மையான சீஷன்னாக்கா உன் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை நீ கொண்டு வரணும். நம்முடைய தன்மையை நாம் மாற்றணும். ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற காரியம். ஒரு சீஷன் சொல்லும் பொழுது முதலாக மாற்றம் எங்க? வெளியே இல்லை, உள்ளுக்கு. When you talk about the fruit, the disciples bearing fruit, it talks about a character change. All this, the fruit of the Spirit, that is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control, talks about a character change. ஆண்டவருடைய பிள்ளை, ஆண்டவருடைய சீஷன், ஆண்டவருடைய விசுவாசின்னு சொல்லிட்டு நம் வாழ்க்கையில் நம்முடைய தன்மை மாறலனாக்கா நாம் தேவனுடைய சீஷன் அல்ல. தெளிவாக நாம் சொல்லலாம். ஏன்னாக்கா வேதத்தில் போட்டிருக்கு ஒரு மாற்றம் நிச்சயமாக வரணும். அதே பிரச்சனை, அதே கோபம், அதே பொறாமை, அதே தொடர்ந்து இருந்துச்சுனாக்கா நாம் முழுமையாக தேவனுடைய சீஷன் அல்ல. நம் வாழ்க்கை பாதி உலகத்தில் இருக்கு, பாதி இயேசுவோடு இருக்கு. அதனால தான் அப்பப்போ வேண்டாத காரியத்துக்குள் நாம் இறங்குறோம், வேண்டாத காரியங்கள் நாம் செய்கிறோம், வேண்டாத வார்த்தை பேசுகிறோம். ஏன்னாக்கா முழுமையாக தேவன் எதிர்பார்க்கிற அந்த ஒற்றுமைக்குள் நாம் வரல இயேசு கிறிஸ்து கூட. We see the word of God says there must be a change. There must be a change in character. And when a disciple is not changed, he is having one feet or in the world, another feet with Christ. Inga paadi, anga paadi. That is why we see that in his life, he is doing good things, he is saying good things, and then a sudden change. He is angry, he is cursing, he is doing all kinds of unwantedness and jealousy, and pride takes over. Why? Because his life is half in the world and half with Christ. But the word of God reminds us that we must be completely
identified with Christ. Completely be in Christ. இயேசு கிறிஸ்துக்குள் நம்ம இருக்கணும். அப்பதான் நாம் இயேசுவை போல மாறி நம்முடைய தன்மைகள் முதலாக மாற்றப்பட்டு நாம் ஆவிக்குரிய கனி கொடுக்கிற மக்களாக ஒரு கனி தேவனுடைய கனி கொடுக்கிற மக்களாக நாம் காணப்படுவோம். ரெண்டாவது, யோவான் 15வது அதிகாரத்தில் 16வது வசனம், ஜான் 15:16, அங்கே நாம் ஒரு கனி பார்க்குறோம். ஒன்றே நம் தன்மை மாற்றணும், ரெண்டாவது நாம் பார்க்குறோம். வாசிங்கய்யா. யோவான் 15வது அதிகாரம் 16வது வசனம், ஜான் 15:16. வீட்டிலே எடுத்து வாசிங்க. நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். நீங்கள் என் நாமத்தினால பிதாவை கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படிக்கும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். ஆமென். நாம் என்ன செய்யறோம்னாக்கா, ஆண்டவர் எதிர்பார்த்த காரியங்களை நாம் கனி கொடுத்து, அந்த கனி கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அதை பலப்படுத்தி வைத்திருப்பாராம். என்ன கனி? அதை சொன்னேன், நாம் இந்த உலகத்துக்கு உப்பாக ஒளியாக இருக்கணும். நம் வாழ்க்கை பிறரை இயேசுக்கு இழுக்கணும். நம் வார்த்தை பிறரை இயேசுக்கு இழுக்கணும். நம் நடைமுறைகள், நம் தன்மையை பார்த்து நானும் இயேசு கொடுத்து நான் இயேசு கிட்ட வரணும், இயேசு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவங்க உள்ளத்தில் ஒரு வாஞ்சை வரணும், ஒரு ஆசை வரணும். We are called to influence others so that they can come to the knowledge of Christ and accept Him to be the Lord. That is the call of the disciple, to be fruitful. அதான் கனி கொடுக்கிற ஒரு விசுவாசி, ஒரு சீஷன். இன்றைக்கு நம் வாழ்க்கை நம் மக்கள் பார்க்குறப்ப அது பிரச்சனையும் சண்டையோ வேதனையோ நிறைஞ்சிருச்சுனாக்கா, கிறிஸ்துவன் இப்படி தான் ஜீவிக்கிறான், சபைக்குள்ளே அது பிரச்சனை தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு, அவனுக்குள்ளே வேண்டாத காரியம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு வெளியே இருக்கிற மக்கள் பார்க்குறப்ப யார் இயேசு கிறிஸ்துவை தேடி வருவாங்க? எனக்கும் அது பிரச்சனை இருக்குது, கிறிஸ்துவனுக்கும் அந்த பிரச்சனை தானே இருக்குது. நானும் தவறான வார்த்தை பேசுகிறேன், அவனும் தவறான வார்த்தை தானே பேசுகிறான். எதுக்காக நான் இயேசுவை தேடி வரணும்னு ஒரு கேள்விக்குறி எழும்போம். If you're going to live a life which is not influencing others, if you're going to live a life which is not changed, and the non-believer will ask, why must I accept Christ? I don't see anything different in you. You are living a life as what I am living. I got all kinds of unwantedness. I speak all kinds of unwanted words. There is all kinds of anger issues in my life. I see that in your life also. Why must I come to Christ? So நாம் தேவனுக்கு கனி கொடுக்கிற மக்களாக இருக்கணும். நம் வாழ்க்கையை பார்த்து அவங்க இயேசு கிறிஸ்துக்குள் அவங்க வரத்துக்கு அவங்க வாஞ்சிக்கணும். அதனால் ஆண்டவர் அளிக்கிறார். இன்றைக்கு நம் வாழ்க்கையை மாற்றப்பட்டு நம் வாழ்க்கை மூலமாக பிறரை மாற்றுறதுக்கு நாம் ஆயத்தமாகணும். We must change, and through our change we must bring a change into the lives of others around us. That is being a disciple, a fruitful disciple. ஆண்டவர் இன்றைக்கு நாம் அளிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஸோ 3 காரியங்கள் பார்க்கணும் சீஷரை குறித்து. இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஒன்றாக நாம் இருக்கணும், அவர் யார் என்று நாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ரெண்டாவது, தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு கீழ்ப்படிந்து பரிசுத்த ஆவியால் நாம் பலப்பட்டு இருக்கணும். மூன்றாவதாக கனி கொடுக்கிற ஒரு விசுவாசியாக, ஒரு சீஷனாக நாம் இருக்கணும். ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற 3 காரியங்கள். இந்த 3 காரியங்கள் ஆண்டவர் நம் வாழ்க்கையில் செய்த பின்பு 4வது ஒரு காரியம் இருக்கு. அது 4வது காரியம் என்னன்னாக்கா, ஊழிய செய்யத்துக்கு அழைப்பு.
The fourth thing that happens after these three things is a call to come to serve. ஆண்டவர் நம்மளை பக்குவப்படுத்துறாரு, நம்ம ஆயத்தப்படுத்துறாரு. ஒன்றாக செஞ்சு நம்ம அந்த லெவலுக்கு வந்தோடனே ஊழியத்துக்கு அழைக்கிற தேவனாக இருக்கிற தேவன். நம்ம வேதத்தில் எங்கே திருப்பினாலும் அது வசனத்தை பார்க்குறோம். ஜெரமியா வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும்பொழுது ஜெரமியா 1வது அதிகாரம் 9-10 வசனத்தில் அங்கே தேவன் சொல்கிறாரு, உன்னுடைய அம்மாவுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுதையே நான் உன்னை தெரிஞ்சு கொண்டேன், உனக்கு சகல வல்லமை அப்பயே உனக்கு நான் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்கிறாரு. I knew you while you were in your mother's womb and I strengthened you. ஆண்டவர் பாருங்க, ஊழியத்துக்கு அழைக்க பொழுது நாம் எல்லாருக்கும் அதிகாரத்தை கொடுக்கிற தேவனாக, வல்லமையை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். எப்போ அவர் தெரிஞ்சு கொள்கிறாரு? எரேமியா நான் பார்க்குறப்ப அவங்க அம்மாவுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கிறப்பயே அவர் தெரிஞ்சு கொண்டார். ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மளை தெரிஞ்சு கொண்டு இருக்கிறார். ஆண்டவர் நம்ம இன்றைக்கு ஒரு கிறிஸ்துவனாக நாம் ஜீவிக்க, நம்மளை பலப்படுத்தி, நம் ஜெபங்களை கேட்டு, நம் வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி வழி நடத்துகிற தேவன். எதுக்கு? நம்மையும் ஊழியத்துக்கு அழைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். எல்லா கிறிஸ்துவர்களும் தேவன் இந்த அழைப்பு ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறாரு. Every believer has been called to come and serve. எப்படி பாஸ்டர் சொல்றீங்க நாம் கேட்டோம்னாக்கா, 1 பேதுரு 2வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். Let us turn to 1 Peter chapter 2 verse 9. If you say to me, Pastor, how can you say that every believer has been called to serve? Not only a few, but every believer has been called to serve, and God gives us authority and power. As much He gave to Jeremiah the authority and power, He gives every believer authority and power to serve. Every believer. Let us read 1 Peter chapter 2 verse 9. எடுத்து வாசிங்கய்யா. நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளி நிலத்துக்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரிகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். ஆமென். பேதுரு சொல்றாரு, நீங்கள் சொல்றப்ப யாரு? சபை மக்களுக்கு சொல்றாரு. சபை மக்கள்னாக்க யாரு? பொதுவான விசுவாசிகளுக்கு சொல்றாரு. நீங்களும் தேவன் குறித்து பேச சொல்ல அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. ராஜரிகமான ஆசாரியர் கூட்டம், தேவனுடைய ஜாதி, தேவனுக்கு விசேஷமான மக்கள். நம் தேவன் குறித்து நாம் பேச, அவரை துதிக்க, எல்லா மகிமை கொண்டு வரதுக்கு நம் தேவன் நமக்கு அழைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். யாருக்கு? எல்லா விசுவாசிகளுக்கும். In 1 Peter chapter 2 verse 9, this is a passage that we say is the priesthood of all believers. He says, but you are the chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare His praises, of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Who does Peter talk to? Peter is talking to the church. Who is the church? The church is all believers. So every believer has been called to come to serve, and each one of us have been given the authority and power. நமக்கு ஆண்டவர் அந்த அழைப்போட அவர் வல்லமை அதிகாரத்தை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். நம்ம சும்மா நம்மளை ஊழியம் செய்யணும் விடுறதில்லை. சீஷர் இயேசு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சீஷரை அனுப்பும் பொழுது அவர் மேலே அவருடைய ஆவியை ஊதி அவர் அனுப்புகிறாரு. Christ blows on them His breath and He sends them out. And they come and report of the great works that they have done. Today, as you are the disciple of God,
நீங்க ஆண்டவருக்கு சீஷனாக இருக்கும் போது உங்களுக்கு ஆண்டவர் வல்லமை அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார். God has given you the authority and power. சில நேரத்தில் நாம் மறந்துடுறோம். சில நேரத்தில் நம்ம பிரச்சனையை பார்த்து 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 அப்படியே மயங்கி விழுந்து கிடக்கிறோம். நானா, என்னால் முடியுமா? ஆண்டு சொல்ற, நீதான் என் ஆண்டவர், என் தேவன் சொல்றியா, என் விசுவாசியா, உனக்கு அதிகாரம் வல்லமை உண்டு. You have the authority and power. விசுவாசியாக இருக்கும் பொழுது சாதாரண விசுவாசிகள் அல்ல, நாம் தேவாதி தேவனை இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற மக்களாக நாம் காணப்படுறோம். We are the people of God. We are the one who say Jesus Christ is Lord. And God gives us the authority and power. மேத்யூ 16வது அதிகாரத்தில் 19வது வசனம், மேத்யூ 16:18. கேள்வி கேட்கலாம், எங்க பாஸ்டர் போட்டிருக்கு? எனக்கு அதிகாரம் இருக்கு, எனக்கு வல்லமை இருக்கு, பைபிளில் போட்டிருக்கா? நம்ம எல்லாரும் உண்மையாக வேதத்தை வாசிக்கிற மக்களாக இருக்கோம். ஸோ வேதத்தில் போட்டிருந்தா நம்ம செய்யணும். ஸோ இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை வாசிங்க. உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நோக்கி, ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரோம்னு கேளுங்க. ஆண்டவரே உங்களுடைய வல்லமை, உங்களுடைய அதிகாரம் என் மேல் வந்து இறங்கணும், என் குடும்பத்தில் வந்து இறங்கணும், என் சபைக்குள் வந்து இறங்கணும். நீங்கள் கேளுங்க, ஆண்டவர் நிச்சயமாக ஒரு கிரியை செய்வார். வசனத்தை முதலாக எடுத்து வாசிப்போம். மேத்யூ 16வது அதிகாரம் 19வது வசனம். மேத்யூ 16:19 வாசிங்க. பரலோகத்தின் திறவுகோலை நான் உனக்கு தருவேன், பூலோகத்தில் நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கிறோம், பூலோகத்தில் நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார். I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever that you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. திறவுகோல்னு போட்டிருக்கு. கட்டுவோம், விடுவிக்குவோம், அந்த அதிகாரம் வல்லமையா உனக்கு கொடுக்கிறேன்னு போட்டிருக்கு. யாரை பார்த்து சொல்றாரு? நம்மளை பார்த்து சொல்றாரு. ஒரு சீஷன், நம்ம சாதாரண சீஷன் அல்ல. நாம் தேவனோடு இணைந்து இருக்கிறப்ப, தேவனுடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படுகிறப்ப, தேவனுக்காக நான் கனி கொடுக்கணும்னு வாஞ்சிக்கிறப்ப, ஆண்டவர் நமக்கு அதிகாரம் வல்லமை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். நம்ம எங்கே போனாலும், நம் குடும்பத்தில் இருந்தாலும், நாம் வேற இடத்துக்கு போனாலும் தேவனுடைய வல்லமையும் அதிகாரமும் நம்மை பின்தொடர்ந்து வரும். ஆண்டவர் நாமத்தில் நிற்கும் பொழுது ஆண்டவர் கிரியை செய்கிற தேவனாக காணப்படுவார் நம் வாழ்க்கையில். The word of God is very clear that when you take God seriously, that when you want to be identified with Christ, when you are obedient to His word, when you come and receive God's blessing and you want to become fruitful for Him, God says, I'll give you power and authority. And that power and authority will follow you and me wherever we are. It will start in our house. And it will start to grow and grow wherever we go. God's presence will go with us. And God will bless and empower us. Believe it today. You are not simple people. You are the disciples of Christ. இன்றைக்கு நீங்கள் விசேஷ மக்களாக இருக்கிறீங்க, தேவனுடைய சீஷர்களாக இருக்கிறீங்க. ஆண்டவர் உங்களுக்கு அந்த விசேஷ அழைப்பு கொடுத்து உங்களை பலப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். God has given you the special call and has given you the special anointing to serve Him, to empower Him. அதனால் இன்றைக்கு இந்த சீஷத்துவத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம். ஆண்டவர் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தைகள் நாம் கேட்கும் பொழுது நம் வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பார்க்க அழைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இதுவரை நாம் எந்த மாதிரியான வாழ்க்கை நாம் வாழ்ந்துருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் இன்றைக்கிலிருந்து ஒரு வாழ்க்கை நம் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர ஆண்டவரை நோக்கி நீங்கள் ஜெபம் பண்ணணும். ஆண்டவரே என் குடும்பத்தில் ஒரு மாற்றம் வரணும், என் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வரணும். ஆண்டவரே நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து சுவாமி நம் சபைக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் சுவாமி என்று ஒப்பு கொடுக்கணும். அப்பொழுது ஆண்டவர்
உங்கள் வாழ்க்கையை கிரியை செய்வார். எது எது உங்களுக்கு வேண்டாத காரியங்கள் இருக்கோ இயேசுவின் நாமத்தில் வல்லமை உண்டுன்னு சொல்லிட்டு அதை கட்டுங்க. அது கட்டப்படும். உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து வறுமை இருக்கா, இயேசுவின் நாமத்தில் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவரே நீர் என் மேல் ஊற்றுவோன்னு கேளுங்க, ஆண்டவர் ஊற்றுவார். Come with authority. Wherever there is unwantedness, bind it in the name of Jesus Christ. If there's a lack and emptiness, Lord said, I release your blessings, and He will bless you, and He will bless anyone that you bless. For that is the authority and power that God has given you. If you have not changed so far, today make a decision to change. இன்றைக்கு ஒரு முடிவு எடுங்க, ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. ஆண்டவரே, நான் உண்மையான சீஷனாக வாழணும். உம்முடைய அழைப்பை கேட்டு நான் கீழ்ப்படியணும், ஒப்பு கொடுக்கணும். ஒன்றாக நான் உன்னோடு இணைந்து இருக்கணும். உன் வார்த்தையை கேட்டு நான் முழுமையாக கீழ்ப்படியணும். ஆண்டவரே, உமக்கு நம் கனி கொடுக்கிற சீஷர்களாக மாறணும்னு ஒப்பு கொடுங்க. ஆண்டவர் அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்பி உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புது அபிஷேகத்தை கொடுத்து ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர தேவனாக இருப்பார். Today make a decision. Today, whatever has happened in the past, let it be in the past. Take off that old man. Whatever you have said and done, that's the past. Make a decision today. Make a decision to listen to the call, the many calls that's in the Bible, and submit to the call. Make a decision to be identified, be one with Christ. Make a decision to be obedient to the word of God. I will not turn from it left or right. Make a decision to be a fruitful Christian. And I promise you this, that as you decide to do that and you give yourself under the mighty hand of God, God will bring a change in your life. And you can speak in the authority of the name of Jesus Christ. Where there is emptiness and dryness, you can say, Lord, in the name of Jesus Christ, I bring your blessing into this house. I bring a blessing into the family of the people. And the Lord will bless because you have been given the authority and power. உங்கள் சபைக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த காரியங்களை பார்த்து நீங்கள் பின் வாங்காதீங்க. ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவர் நிச்சயமாக கிரியை செய்வார். ஆண்டவர் இன்றைக்கும் உண்மையுள்ள சீஷரை அவர் எதிர்பார்க்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஆண்டவருக்கு நாம் ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபம் செய்வோமாக. Let's come and give ourselves to God in prayer. ஆண்டவரே, உம்மை வார்த்தைக்காக நன்றி. நீர் கொடுத்திருக்கிற அந்த அழைப்புக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இன்றைக்கு ஆண்டவரே, அது நாம் கேட்டு கீழ்ப்படிய எங்களுக்கு ஆண்டவரே உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவியின் பலத்தால் எங்களை பலப்படுத்தி வழி நடத்தும் ஆண்டவரே. நம் வாழ்க்கையில் இருக்கிற தடைகளை சுவாமி, நம் சபைக்குள் இருக்கிற தடைகளை இயேசுவே எடுத்து போடும் சுவாமி. நாம் எங்கே போனாலும் உங்களோடு இணைந்து இருந்து உமக்கு நாம் கனி கொடுக்கிற மக்களாக காணப்பட, உம் நாமத்தை உயர்த்துகிற மக்களாக காணப்பட எங்களை வழி நடத்தும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நீ நமக்கு கொடுக்கிற அந்த வல்லமை அதிகாரத்துக்காக நன்றி. இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தில் நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. அது மூலமாக சுவாமி உமக்கு நாம் கனி கொடுக்கிற மக்களாக எங்களை மாற்றும். Transform us to become fruit-bearing people, Lord Savior. The fruits that you want. And we receive the authority and power of the Holy Spirit to do it, Lord Savior. We bring our church. We bring every single member, that you will bring that oneness to go and serve you, Lord Savior. Take away, Lord Savior, every division. Bind and break the cause of it, Lord Jesus Christ, Savior. We thank you, Lord. We praise you, Lord, for your word. In the name of Jesus Christ we pray.
Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Let us say the Lord's Prayer together. கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்வோமாக. பரமன்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றென்று வேண்டிய எங்கள் ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவ கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை இரட்சியும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையதே. ஆமேன். தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive the benediction. கர்த்தரானவர் உங்களோடு இருப்பாராக. அவர் உமதாவின் இருப்பார் ராக. கர்த்தரானவர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காப்பாராக. கர்த்தரானவர் தம் திருமுகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உம் பேரிலே கிருபையாயிருப்பாராக. கர்த்தரானவர் தமது திருமுகத்தை உன்மேல் ஏறெடுத்து உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிடுவாராக. ஆமென். 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 பிராபன் சோஸ்து.